دوستو قوم عاد اور سمود یہ ایسی قومیں ہیں کہ جن کا ذکر مسلمانوں کی سب سے مقدس مطلب کہ پوتر کتاب قرآن کے اندر کئی بار آیا ہے۔ یہ ایسی قومیں تھیں کہ جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے انسان حد سے زیادہ طاقتور اور لمبے چوڑے ہونے کی وجہ سے زمین سے پیڑوں کو اکھاڑ لیں یا پھر اس کے علاوہ پہاڑوں کو تراش کر اس سے خوبصورت اور عالیشان عمارتیں بنانے پر قادر ہوا کرتے تھے۔ اب مدعے پر آئیں تو یہ بات ہے 2003 کی، مطلب آج سے صرف 20-21 سال پرانی ہی، کہ جب ایک مشہور جرمن آرکیولوجسٹ یورک فیسبائنڈر نے کڑی محنت کے بعد عراق کے ایک حد سے زیادہ پرانے شہر مطلب کہ عروق کی کھوج کی۔ نوٹس کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ جس جگہ پر یہ ہزاروں سال پرانا شہر ملا تھا، یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر ابھی چند سال پہلے تک بھی دریائے فرات بہا کرتی تھی، مگر کیونکہ اب دریائے فرات خشک ہو رہی تھی یا پھر اپنا راستہ بدل رہی تھی، تو پہلے تو اس جگہ کی زمین سوکھنا شروع ہوئی اور بعد میں اسی زمین نے اپنے اندر سے پتا دیا ہزاروں سال پرانے ایک ایسے شہر کا، ایک ایسی بستی کا کہ جو کبھی اپنے دور میں دنیا کی سب سے ایڈوانس اور خوبصورت عالیشان بستی ہوا کرتی تھی۔ ویسے یہاں تک بھی یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ حیران کر دینے والی نہیں تھیں، کیونکہ اصلی کھیل تو اس وقت ہوا کہ جب سائنٹسٹ نے اسی علاقے سے ہی، اسی شہر سے ہی ایک مقبرہ بھی دریافت کیا، جس مقبرے کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ مقبرہ کسی عام انسان کا نہیں ہے، بلکہ جس کا بھی ہے اس کی لمبائی چوڑائی حد سے زیادہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ مقبرہ ہی حد سے زیادہ لمبا چوڑا ہے۔ جیسے ہی ویگیانکوں نے اس مقبرے اور اس مقبرے سے جڑی ہوئی چیزوں کے بارے میں دنیا کو بتایا تھا، ویسے ہی خاص طور سے پورے یورپ مطلب کہ ویسٹرن ورلڈ میں کافی ہنگامہ مچا تھا۔ لوگوں کو شک تو پہلے ہی ہونے لگا تھا اور بعد میں ویگیانکوں نے بھی مہر لگا دی کہ ہاں یہ مقبرہ کسی اور کا نہیں بلکہ نیفیلیم کا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ نیفیلیم ایک ایسا کنگ تھا کہ جس کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے، اور یہودی اور عیسائی جس کو نیفیلیم کہتے ہیں اسی کو ہی دنیا کے باقی بہت سارے لوگ گلگامش کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب بھلے ہی گلگامش اتہاس کا ایک مشہور کردار ہو اور دنیا کی بے شمار کتابوں میں اس کا ذکر اور اس کی کہانیاں موجود ہوں، لیکن ظاہر ہے دنیا کی بڑی آبادی ایسی ہی ہے کہ جو گلگامش کے کریکٹر کو افسانوی مانتی ہے، یا کم سے کم اس کنگ سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو ہی افسانوی مطلب کہ فکشنل سمجھتی ہے۔ دوستو یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق نیفیلیم بھی ایک بہت طاقتور اور لمبی چوڑی نسل ہوا کرتی تھی، مطلب جس قوم عاد اور سمود کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے اس سے بائبل کے اندر موجود اس قوم کی بہت ساری چیزیں میل کھاتی ہیں۔ نیفیلیم نسل کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے یہ خدا کی نافرمان تھی۔ دوستو یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق نیفیلیم بھی ایک ایسی ہی نسل تھی کہ جو حد سے زیادہ طاقتور اور لمبی چوڑی ہوا کرتی تھی، مطلب کہ جو قوم عاد اور سمود ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے اس میں اور نیفیلیم میں بہت ساری چیزیں کامن پائی جاتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں میں نیفیلیم کے بارے میں بھی یہی مانا جاتا ہے کہ یہ قوم خدا کی نافرمانیوں کی وجہ سے خدا کے عذاب کا شکار بنی۔ مگر ابھی آپ لوگوں کے دماغ میں جو سوال آ رہا ہوگا وہ یہ کہ آخر اس نیفیلیم قوم کا جو راجا تھا، جو کنگ تھا گلگامش، اس میں ایسی کیا خاص بات تھی اور اس کے اس مقبرے میں ایسی کیا خاص بات ہے، اور آخر ایسا بھی کیا ہوا کہ عراق میں عروق جیسا یہ پرانا شہر ملنے کے صرف ایک ہفتے کے بعد ہی پوری ٹیم کو یہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ سن 2019 میں اسی مقبرے سے جڑی ہوئی ایک US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ای میل انٹرنیٹ پر کیوں وائرل ہوئی، اس سے ایسا بھی کیا خلاصہ ہوا کہ جس سے عام لوگوں کی دلچسپی اس مقبرے کو لے کر ایک بار پھر سے بڑھ گئی۔ تو RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ جان لیجئے کہ جو داستان گلگامش ہے اس کو ہماری اس دنیا میں لکھی گئی سب سے پرانی داستان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ گلگامش کی جو پوری داستان ہے، جو اسٹوری ہے، مطلب کہ اس کا سفرنامہ اور اس کی زندگی وغیرہ کے حالات، وہ جن مٹی کی چیزوں پر لکھے گئے ہیں وہ ساری مٹی کی چیزیں لگ بھگ 2100 عیسیٰ پورو مطلب کہ آج سے لگ بھگ 4000 سے 4100 سال پہلے بنائی گئی تھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی بھی پرانی داستان نہیں پائی جا سکتی کہ جو اتنا پہلے لکھی گئی ہوگی۔ اب یہ گلگامش تھا کون، اسی ویڈیو میں ہی اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کرنا تو مشکل ہے، اسی لیے اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ہم اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دیں گے۔ فی الحال موٹے موٹے طور پر آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ عراق کے اندر جو ہزاروں سال پرانا عروق نام کا شہر ملا ہے، یہ اسی شہر کا 5واں اور سب سے مشہور بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عروق نام کا یہ جو شہر ہے، اس کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جو انفارمیشن موجود ہے، وہ مسلمانوں کے یہاں جو قوم عاد اور سمود وغیرہ کا ذکر ہے اس سے کافی میل کھاتی ہے۔
तो गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन काफी हद तक ये कहा जा सकता है कि मुमकिन है कि इनके बीच कोई न कोई कनेक्शन रहा होगा। यहूदियों और ईसाइयों में पाई जाने वाली रिवायतों के मुताबिक ये जो गिलगामिश था ये हद से ज्यादा लंबा चौड़ा था, ताकतवर भी बहुत था, बल्कि इसके पास तो बहुत सारी अलग तरह की स्पेशल ताकतें भी थीं और ये हद से ज्यादा जालिम भी था। मगर शुरुआत में ये जितना ज्यादा जालिम और अय्याश था, आखिरी वक्त में उतना ही ज्यादा रहम दिल भी हो गया था। आखिरी ज़िंदगी इसने लोगों की खिदमत करते हुए ही गुजारी थी। उसकी वजह यही थी कि क्योंकि इसने ज़िंदगी में ही कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी हासिल करने की कोशिश की थी, मतलब मौत से टकराने की कोशिश की। और वो अपने इस सफ़र में तो कामयाब नहीं हो सका था, लेकिन इस सफ़र की वजह से उसने सीखा बहुत कुछ और उसका दिमाग, उसका दिल पूरी तरीके से बदल गया था। साथियों, हज़ारों साल पहले मट्टी पर लिखी गई गिलगामिश की इसी दास्तान में ये भी बताया गया है कि जब गिलगामिश की मौत हुई थी तो इसकी कब्र में इसके साथ साथ इसकी बीवी, नौजवान कनीज, चहीते बेटे, इसके खास बावर्ची, नाई और खास मुलाजिम को भी इसके साथ ही दफना दिया गया था। हजारों साल पुरानी इसी दास्तान से ही इस बात का भी पता चलता है कि गिलगामिश दरअसल दरियाए फरात के नीचे दफन है। यही वजह है कि अहले किताब मतलब के यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान गिलगामिश को लेकर न सिर्फ बहुत सारे किस्से कहानियां ही हमेशा से मशहूर हैं, बल्कि उसके मकबरे से रिलेटेड भी अलग अलग थ्योरीज घूमती रही हैं। यही वजह ही थी कि आर्कियोलॉजी के फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों को लंबे वक्त से गिलगामिश के मकबरे की तलाश भी थी। और जैसे ही इस इलाके में उरूक नाम का शहर मिला, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा और अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि फौरन ही इस इलाके में वो मकबरा भी मिलने की खबरें आने लगीं कि जिसको लेकर लोग इधर उधर बातें करते ही रहते थे। 2003 में जब इराक के अंदर एक ऐसे शहर और उस शहर के अंदर भी एक ऐसे मकबरे की दरियाफ्त हुई कि जो गिलगामिश की दास्तान में मौजूद उरूक नाम के शहर और गिलगामिश के मकबरे से बिल्कुल मेल खाता था, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ये एक ऐसी खोज थी कि जो इतिहास और आर्कियोलॉजी के फील्ड में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होती। लेकिन अब इसको कुदरत का एक इत्तेफाक कहिए या फिर दुनिया में रहने वाले चंद इंसानों की साजिश कहिए कि जैसे ही इतनी बड़ी खोज हुई, उसके सिर्फ एक हफ्ते के बाद ही अमेरिका ने पूरी ताकत के साथ सद्दाम हुसैन के इराक पर हमला बोल दिया। यॉर्क फैसबाइंडर को अपनी पूरी टीम के साथ इमरजेंसी में वहां से अपने सारे सामान के साथ भागना पड़ा और उसके बाद फिर दिन, हफ्ते, महीनों बल्कि सालों गुजरते चले गए और लोगों को इस मकबरे या फिर इस शहर से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं मिली। सब लोग हैरान और परेशान थे कि इतनी बड़ी खोज के जो एक बड़ा भूचाल लाने वाली थी, वो आखिर रातों रात कहाँ गायब हो गई। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इससे रिलेटेड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जरूर घूम रही थी। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पहले से ही क्लियर थीं कि मतलब इस इलाके में गिलगामिश का मकबरा मिलेगा, और क्योंकि इस मिस्टीरियस मकबरे की खोज और बहुत सारे मालो दौलत का आपस में कनेक्शन है, मतलब इसके मिलने से बहुत सारा मालो दौलत भी मिल सकता है, इसीलिए ही अमेरिका ने इतनी जल्दी इराक पर हमला बोल दिया था। हालांकि दोस्तों, फिर 2019 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक ईमेल इंटरनेट के ऊपर काफ़ी वायरल हुआ, जो दरअसल एक नामालूम इंसान को किया जा रहा था और जिसमें उन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जा रही थी कि जिसमें गिलगामिश के मकबरे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस ईमेल में भी इस मकबरे को नेफेलियम का मकबरा मतलब कि गिलगामिश का मकबरा ही कहकर बुलाया जा रहा है। साथियों, जिस मेन इंसान ने इन तमाम चीज़ों की खोज की थी, उसके खुद के मुताबिक भी अफसोस के साथ अगले लगभग 20 साल तक अब इस पूरी खोज के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सका है। वजह साफ है, क्योंकि दरियाए फरात के जितने भी सूखे इलाके हैं, मतलब जहाँ जहाँ पर दरियाए फरात सूख चुकी है, वो सारे इलाके पिछले एक लंबे वक्त से ही वॉर जोन बने हुए हैं। वहाँ पर किसी न किसी वजह से जंगें ही हो रही हैं या फिर वहाँ पर जंग लड़ने वाले ग्रुप्स एक्टिव हैं। अभी तक की होने वाली अलग अलग डिस्कवरीज ये बात तो क्लियर कर चुकी हैं कि हाँ, गिलगामिश नाम का कोई बादशाह सच में इस दुनिया में हुआ करता था, लेकिन वो किस तरह का था और उसके साथ जुड़ी हुई जो दास्तान है उसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, ये सब कुछ तो उरूक नाम का वो जो शहर है उसकी खुदाई के बाद ही जाना जा सकता है। और ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन हैं कि जब इराक, सीरिया और इस पूरे इलाके में अमन कायम हो। फिलहाल दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस टॉपिक पर आप लोग भी अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।